An imported some goods on 1st March 2020, and the goods were cleared from Mumbai port for warehousing on 8th March 2020 by submitting bill of entry. Exchange rate was 50 per US dollar by the time. And the date anneki exchange rate is 50 per dollar irukku. FOB value வரும்போது US dollar 10,000 இருக்கு. நமக்கு என்ன வேணும்? CIF value வேணும். அப்ப CIF value நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? FOB value plus air freight plus insurance. Air freight or freight. The freight will be, if not given, 20% will be taken. 20% FOB will be taken. Insurance, if it is not given, 1.125% on the FOB will be taken. So by this way, we'll calculate the FOB. So CIF value calculate pannalam. So FOB being $10,000, freight being 20% on FOB 2,000, insurance being 1.125% on that 112.5. அப்ப மூணுமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா CIF value 12,112.5 CIF value. This is what about the CIF value. Is it okay? Now you have to convert that into the CIF value in terms of rupees. எந்த ரேட் எடுத்துக்கணும்? Bill of entry yellow color. Yellow color என்ன அர்த்தம்? Into bond bill of entry. அது சப்மிட் பண்ண டேட் ஆன 8th January அன்னைக்கு 8th January அன்னைக்கு எவ்வளவு வேல்யூ இருக்குன்னா 50 per US dollar. அதே சமயத்துல எக்ஸ் பாண்ட் ஆஃப் பில் ஆஃப் என்ட்ரி, அதாவது வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போறது இங்க செகண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. Where the goods were warehoused at Pune and were cleared from Pune warehouse on 31st May 2020. 31st May. அன்னைக்கு clear பண்ணும்போது when the rate of basic customs duty 12% and exchange rate 68.75. ரெண்டு ரேட்டும் ரெண்டு. BCD வந்து bill of entry yellow color. Into bond bill of entry அன்னைக்கு BCD 20%, X bond of bill of entry அன்னைக்கு 12% இருக்கு. அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு பில் ஆஃப் என்ட்ரி எல்லோ கலர், இன்டு பாண்ட் அப்ப 50 அண்ட் எக்ஸ் பாண்ட் ஆஃப் பில் ஆஃப் என்ட்ரி வரும்போது நமக்கு 68.75 இருக்கு. இப்ப எந்த ரேட் எடுத்துக்கணும்? எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன ரேட் எடுத்துக்கணும்னா 50 rupees எடுத்துக்கணும். பில் ஆஃப் என்ட்ரி எல்லோ கலர் ஆர் இன்டு பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரியில் உள்ள ரேட் எடுத்துக்கணும். அப்ப 50 rupees வச்சு கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? CIF in terms of rupees is 6,05,625. இப்ப BCD கால்குலேட் பண்ணும்போது எந்த ரேட் எடுத்துக்கணும்னா yellow bill of entry சப்மிட் பண்ண டேட் அன்னைக்கு 20 இருக்கு. green bill of entry ஆர் X bond of bill of entry சப்மிட் பண்ணும்போது 12 இருக்கு. அப்ப இந்த ரெண்டுல எதை எடுத்துக்கணும்? X bond of bill of entry சப்மிட் பண்ண டேட் அன்னைக்கு இருக்கிற ரேட் 12% எடுத்துக்கணும். ப்ரொவைடட் அந்த ரிமூவல் வந்து பிஃபோர் 90 days இருக்கணும். அந்த ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் குள்ளார இருக்கணும். இங்க ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் குள்ளார இருக்கறனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? 12% எடுத்துக்கிறோம். அப்ப BCD should be 12% on 6,05,625. Is it clear? Not 20%, only 12%. So exchange conversion rate வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறீங்க? bill of entry into bond உடையது, yellow color உடையது. rate of duty எதை எடுத்துக்கணும்னா X bill of entry, அதாவது 12%. X bill of entry கூடியது எடுத்துக்கணும். provided and X bill of entry within the stipulated period குள்ளார நீங்க ரிமூவ் பண்ணி இருந்திருக்கணும். அப்படி ரிமூவ் பண்ணலன்னா ஸ்டிப்புலேட்டட் டேட் குள்ள ரிமூவ் பண்ணியிருந்தால் என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட் எடுத்துக்கணும். இங்க வந்து வித்தின் த டியூ டேட்ல எடுத்ததுனால அந்த டியூ டேட் உள்ள 12% நான் எடுத்துட்டேன். இதோட நம்ம இப்ப என்ன பண்ணோம்? SWS எடுத்துக்கலாம், which is 10% on the BCD 7,268, and IGST will be applicable at the rate of 12% ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. IGST will be 12% on AV plus BCD plus SWS. All these things are already we have seen, so bit faster I rush through here. So IGST in this case is 6 lakhs. There is some error. Okay, this will be not 6 lakhs. Something error is there. You can calculate exactly. அப்ப இந்த மூணே ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will be getting the landed value. The landed value will be 7,67,836. Is it clear? Okay, clear? I hope so. Could understand. Now interest calculation வரும்போது இந்த illustration மாத்தி சால்வ் பண்ணலாம். Clear? Is there any doubt? Within the due date நம்ம import பண்ணிட்டோம். In this illustration I have made slight correction that imported date வந்து 1st March பதிலா 1st January ன்னு வச்சிருக்கிறேன். 8th March பதிலா 8th January ன்னு போட்டிருக்கிறேன். So I have corrected the BCD IGST also. The correct IGST is 82,268, 12% on all these three. Okay, but value of imported
goods வந்து 7,67,836. அப்ப custom duty payable வந்து 1,62,211 வந்துருச்சு. ஓகே, 90 days delay பண்ணீங்கன்னா interest will be leviable சொல்லியிருக்கிறோம். Overall customs duty payable is nothing but summation of BCD, SWS and IGST. இந்த மூணும் சேர்த்து 1,62,211 வந்திருக்கு. அப்ப 8th ஜனவரியில இருந்து ஆக்சுவல் ரிமூவல் ஆன 31st மே வரைக்கும் எத்தனை நாள் இருக்கோ அத்தனை நாளைக்கு நீங்க டிலே பண்ணதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டு கொடுக்கணும், provided 90 days is exempted. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் பாருங்க. So the interest payable will be 3,666 will be payable. Okay, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? ஜனவரி 8th. அப்ப ஜனவரியில எத்தனை நாள் இருக்கு? 31 daysல 7 days விட்டுருங்க. ஏன்னா 8th day should also included. 31ல 7 days நீங்க லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? Come on. ஜனவரியில எத்தனை நாள் இருக்கு? How many days in January? 31ல 7 days போயிடுச்சுன்னா how many days? Okay, so it will be 24 days. ஜனவரியில 24 days, ஜனவரியில 24 days and February 2020ங்கிறதுனால எவ்வளவு நாள் வருது? 29 days. Am I right? 29 days. January 24, February 29, March 31 days and April 30 days. April 30 days. May என்னைக்கு வருது? 31. So last date, so 31. Now you have to sum up of all these days. 24, 29, 31, 30, 31. எல்லாத்தையும் sum பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 120, 121, 145. I hope so you could understand the way of arriving the 145. When the 145 எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியுதா? Clear? அதுல எத்தனை நாள் வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குது நமக்கு? 90 days you are getting this exemption. அப்ப 90 days போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் எத்தனை? 55 daysக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும், which is 3,666 is the interest payable for the delayed payment beyond 90 days. Is it clear? I hope so you could understand this. Clear? I'm going to solve the next illustration here. Vipul imported certain goods in December 2019. An into bond bill of entry was presented on 14th December 2019 and the goods were cleared from the port for warehousing. 14th December clear பண்றாங்க. Assessable value as on that date வந்து $1 lakh. The order permitting the deposit of goods in warehouse for 4 months was issued on 21st December 2018. 4 மாசம் வரைக்கும் டைம் கொடுத்திருக்காங்க. Okay, 4 months. 21st December அன்னைக்கு கொடுத்திருக்காங்க. 4 months is allowed. Did not clear the imported goods even after the warehousing period got over on 20th April. And the 21st ல இருந்து அவர் 4 months னா 20th April 1 day ahead. 20th April 2019 ஓட எக்ஸ்பைரி ஆகுது. அன்னைக்கு அவன் கிளியர் பண்ணல. A notice was issued under section 72 of the Customs Act 1962 demanding duty, interest and other charges. கேக்குறாங்க லேட் பண்ணிட்டதனால. People cleared the goods on 14th May 2019. Compute the amount of duty and the interest payable கேக்குறாங்க. இப்ப கன்வர்ஷனுக்கு நீங்க எந்த ரேட் எடுத்துக்கணும்? $1 lakh இருக்கு. கன்வர்ஷனுக்கு அந்த இன்டு பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஆன 14th December 2019 அன்னைக்கு என்ன கன்வர்ஷன் ரேட் இருக்கு அதை எடுத்துக்கணும். அது என்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 65.20 இருக்கு. So you have to convert by multiplying with 65.20. Rate of duty என்னைக்கு எடுத்துக்கணும்? என்னைக்கு டியூ டேட் முடியுதோ, எக்ஸ்பைரி ஆகுதோ அதுக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டானா எடுத்த நாள் அன்னைக்குள்ள டியூட்டி எடுத்துக்கலாம். அந்த எடுத்த நாள் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்ச பிறகு எடுக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாக்க எக்ஸ்பைரி டேட் என்னைக்கோ அந்த டேட்ல உள்ள ரேட் எடுக்கணும். ஸோ இவன் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் தாண்டி போச்சதுனால எக்ஸ்பைரி டேட் 20th April என்ன ரேட் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும். அதாவது 10% எடுத்துக்கணும். ஐ ஹோப் யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் டூ ரேட்ஸ். கன்வர்ஷனுக்கு இந்த ரேட், எக்ஸ்பைரிக்கு இந்த ரேட். ஃபர்ஸ்ட் we will calculate that. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா assessable value is equal to 1 lakh into 65.20 on the date of into bond bill of entry 65 lakhs to 20,000 rupees. And BCD எவ்வளவு calculate பண்ணோம்னா 10% plus surcharges means SWS வந்து 10%. மொத்தமா சேர்த்து 11% நம்ம calculate பண்ணிக்கலாம். எந்த டேட்ல உள்ளது? 24/2019. improperly removed அர்த்தம். அப்ப அந்த டேட்ல உள்ள ரேட்டை நீங்க எடுத்துக்கணும். Interest will be payable, of course. அந்த delay period க்கு interest pay பண்ணனும். எத்தனை நாள் வரைக்கும் interest கிடையாது? 90 days வரைக்கும் கிடையாது. பேலன்ஸ் இருக்கிற டேட்டுக்கு
அதாவது 14th டிசம்பர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ண 14th மே வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த டேஸ்க்கு எத்தனை நாள் வருதோ அத்தனை நாளைக்கு நீங்க -90 போட்டு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி you have to levy the interest. I hope so you could understand this concept. Now the days calculate பண்ணும்போது டிசம்பர் 21st டிசம்பர் வந்து வெச்சிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னா டிசம்பர்ல 11 டேஸ், ஜனவரில 31 டேஸ், பிப்ரவரி 28 டேஸ், மார்ச் 31, ஏப்ரல் 30, ஆக்சுவல் ரிமூவல் வந்து மே 14th வந்திருக்கு. அப்ப 14 அப்ப 11 plus 31 plus 28 plus 31 plus 30 plus 14 போட்டீங்கன்னா 145 டேஸ் வருது. எத்தனை நாள் வரைக்கும் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வைவர் உண்டு? 90 டேஸ் வரைக்கும் உண்டு. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 55 டேஸ்க்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணா 16,211 you will be getting the interest payability in this case. Is it clear? I hope so. Could not understand this one. இந்த வேர்ஹவுஸ்ல குட்ஸ் வைக்கும் போது இனிமேல் டியூட்டி பே பண்ண வேண்டிய லைபிலிட்டி யார் கையில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இட் இஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் லைசன்சி கையில இருக்கு. லைசன்சி ஹேஸ் டு நவ் மேக் த பாண்ட் ரெடி. லைசன்சி வந்து இம்போர்ட்டர் கிட்ட இருந்து ஒரு பாண்ட் எழுதி வாங்கிக்கிறார். அந்த பாண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னா ஏன்னா இவருடைய பொறுப்பாயிடுச்சு, லைசன்சியோட பொறுப்பாயிடுது. இம்போர்ட்டர் பேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாக்க லைசன்சி வில் பி இன் ட்ரபிள். இந்த சிச்சுவேஷன்ல licensee gets a bond from the importer should be twice of the duty amount. எவ்வளவு டியூட்டி அமௌண்ட் இருக்கோ அது மாதிரி 2 பங்குக்கு அவர் பாண்ட் எழுதி வாங்கிக்கிறார் along with the security. Section 59. Section 61 period for which goods may remain warehoused. எத்தனை நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம்னா capital goods for EOU or STP software technology park இருந்துச்சுன்னா up to clearances almost 3 years to 5 years வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். Other than capital goods ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா EOU. Okay, capital goods under 5 years, other than capital goods under 3 years. Okay, other cases usually 1 year. Okay, வச்சிருந்ததுல 1 year வரைக்கும் நீங்க வச்சுக்கலாம். Further, PCR CC principal commissioner or commissioner of custom may extend the further 1 year except if goods deteriorate early. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் 1 year வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். ஆனா deteriorate ஆயிடும் முன்னாடியே அப்படின்னு சொன்னாக்கா you have to reduce the time period. Okay, but after 90 days interest rate of 15% is applicable. அது பேஸ் பண்ணி நம்ம இல்லஸ்ட்ரேஷனே பண்ணிட்டேன். May be waived under public interest உண்டு. So these are the cases we have to understand under section 61. And section 63 deals with the rent charges are claimable. யார் இந்த rent charges claimable னு சொன்னால் licensee, warehouse in charge தானே ஒழிய customs officerக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. By owner of the warehouse, not by the customs. Section 64 owner's right to deal with the warehoused goods. இந்த warehouse பண்ண goodsக்கு ஓனருக்கு என்ன ரைட் இருக்கு? 4 மாசம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம், 5 மாசம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம், 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா போதும்னு சொல்லி இருக்கிறீங்க. ஓகே, நான் கோடவுன்ல வச்சிருக்கிறேன், வேர்ஹவுஸ்ல வச்சிருக்கிறேன், வேற என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்ஸ்பெக்ட் த குட்ஸ். எப்ப நினைச்ச நேரத்துக்கு போயிட்டு குட்ஸ் எந்த இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹேண்டில் த கண்டெய்னர் டு பிரிவென்ட் லாஸ். ஓகே, கண்டெய்னர்லாம் மாத்தி வைக்கலாம், அதை டேமேஜ் எடுத்துன்னா அதை சேஃப் கார்ட் பண்றது வேலையை நான் பார்க்கலாம். ஷார்ட் த குட்ஸ், அங்கேயே வச்சு நான் தரம் பிரிக்கலாம், அல்லது பையர் கிட்ட அந்த குட்ஸ என்னுடையதான் அப்படின்னு கூப்பிட்டு காமிக்கலாம், தரம் பார்க்கறதுக்கு விற்கிறதுக்கான வேலையெல்லாம் பண்ணிடலாம். So these are the things can be done by the owner of the goods during the warehouse period under section 64. Section 65 manufacture and other operations in relations to the goods in warehouse. Warehouseல இருக்கிற குட்ஸ மேனுஃபேக்சர் அங்கேயே பண்ணலாம்னு சொன்னார் இல்லையா EO யூனிட்டுக்கு, அந்த கேஸ் அதுக்கு அவன் என்ன கொடுக்கணும்? அந்த வேர்ஹவுஸுக்குரிய ரெண்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு பாட்டு பண்ணிட்டே இருக்கலாம். applicable for EOU EHTP electronic and hardware technology part. Okay, and they obtain license. They obtain the license. அதுக்கு லைசன்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டா போதுமானது. That is section 65. Section 73A வரும்போது custody and removal of warehoused goods. warehoused goods இருக்கு இல்லையா, அது இப்ப யாருடைய கஸ்டடியில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க லைசன்சியோட கஸ்டடியில தான் இருக்கு. Custody of the warehoused goods to licensee until clearance. இது யாருடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா லைசன்சி கண்ட்ரோல், அதாவது warehouse இன்சார்ஜ் உடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. licensee is responsible for goods warehoused. அதுல இருக்கக்கூடிய டேமேஜ் ஆனிச்சுன்னா யார் தான் ரெஸ்பான்சிபிள்? லைசன்சி தான் ரெஸ்பான்சிபிள். licensee is liable to pay duty, interest, penalty, fine, etc. இந்த கோடவுன்ல வேர்ஹவுஸ்ல வச்சிருக்க குட்ஸுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டியூட்டியோ இன்ட்ரெஸ்டோ ஃபைனுக்கோ யார் தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லைசன்சி தான். என்ன சார் இம்போர்ட்டருக்கு பொறுப்பு இல்லையா? நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறேன், இம்போர்ட்டர் கிடையாது, அதுக்கு தான் அவருக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறோம், அதுக்கு தான் இவர் வந்து பாண்ட் எழுதி வாங்கிக்கிறார். இஃப் இம்போர்ட்டர் ஃபெயில்ஸ் டு பே த டியூட்டி அப்படின்னு சொன்னாங்க இவர் ரெக்கவர் பண்றதுக்கு பாண்ட் எழுதி வைக்கிறார். அதனாலதான்
இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே லைசன்சி கையில இருக்கு until the goods stored in the warehouse, right? As per section 73A. Section 49, warehousing without warehousing. Warehousing without warehousing அப்படின்னா என்ன கான்செப்ட்? செக்ஷன் 49 warehousing without, அதாவது warehouse-ல வச்சிருக்காங்க ஆனா warehousing-ஆக கிடையாது. Concept for the calculation of or understanding of warehousing will not be applicable for these warehoused goods. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா warehousing in public warehouse without executing bond in case of delay in assessment. Assessment late ஆகுது, கஸ்டம் சைடுல தப்பு, அப்ப ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் என்ன சார் உங்க சைடுல லேட் ஆகுது அப்படின்னா customs officer will allow them to keep that in the warehouse. warehouse வச்சாவே பாண்ட் எழுதி கொடுக்கணும்ல, இவர் பாண்டே எழுதி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல, ஏன்னா இது கஸ்டம்ஸ் உடைய ஃபால்ட், கஸ்டம்ஸ் அத்தாரிட்டியோட ஃபால்ட். ஓகே வச்சுக்க, நீ பாண்ட் எழுதி கொடுக்க வேண்டாம், நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த அசஸ்மெண்ட் ப்ராசஸ் லேட் ஆனதுனால நீங்க பாண்டு எழுதி கொடுக்காமல் வேர்ஹவுஸ்ல வச்சுக்கிறது தான் இந்த வேர்ஹவுசிங் வித்வுட் வேர்ஹவுசிங் as per section 49. and this will be அதிகபட்சமா 30 நாள் இருக்கும், but can be extended for another 30 days. with warehousing without warehousing is for 30 days but can be extendable for